ಪ್ರಿಯ ಆರ್ಯ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಎಂಬಂತೆ ಹಳೆಯ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯುಗಾದಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗೋದು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ. ಬೇವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ, ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತುಗದೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ನುಗ್ಗದೆ, ಎರಡನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ತ್ರಯಂಗೈಃ ಪುಷ್ಟವಾಗಂ ಸಸ್ತನೋಭಿಃ ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಯ್ಯದಾಯುಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम विद्यवत् महासरस्वत्यै नमः. वेदवातस्य वर्तनि उरोर्विश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते श्रीवेदपुरुषाय नमः. ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम्. श्रीमहागणपतये नमः. आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्. कुर्वे गण्ठारमं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम्. अपसर्पन्तु ये भूता भुविसंस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाग्नया. अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम्. सर्वेस्या परब्रह्मा ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಇದೀಗ ಕರ್ಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಗೂ ಹಾಗೂ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ, ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ, ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಶುಭಾಭ್ಯಾಂ ಶುಭೇ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೆ ವೈವತ್ಸತಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮಭಾಗೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡಸ್ಯ ಈಶಾನ್ಯದಿಗ್ಭಾಗೆ ಹಿರಣ್ಮಯಖಂಡೇ ಶಾಲ್ಮಲಿ ದ್ವೀಪೆ ಅಡಿಲೇಡ್ ಮಹಾನಗರೆ स्थिता सपरिवार श्रीमन्महागणपति अनुग्रहेण अस्मिन् दिने पराभवनाम संवत्सरस्य चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य चतुर्थ्यायां शुभतिथौ अस्मिन् शुभ भानुवासरयुक्तायां शुभवार शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य एवमेव अस्मिन् स्थले स्थिता सर्वेषाम् आस्तिकभक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय अभय आनन्द आयुः आरोग्याख्य अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं विशेषेण सर्वेषाम् आस्तिकभक्तमहाजनानां सर्वकार्येषु जयत्वप्राप्त्यर्थम् अस्मिन् पराभवनाम संवत्सरे सर्वेषां सर्वकार्येषु विजयत्वप्राप्त्यर्थं महागणपति अनुग्रहेण सर्वकार्येषु कीर्तिलाभ आयुरारोग्य सुखसौख्य धनधान्यादि अभिवृद्ध्यर्थं महागणपति प्रीत्यर्थं यावच्छक्ति षोडशोपचार पूजा किं कर्म करिष्ये. अथ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्भोदरश्च विकटो विघ्नराजो गगनाधिपः
धूमकेतुर्गणाध्यक्षः बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते महागणपतये नमः ॐ अस्य श्री महागणपति महामन्त्रस्य महागणपतिर्देवता ध्याने नियोगः बीजापूरगदेक्षुकार्मकरचक्राभ्यपाशोत्पला वेह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशत्रोद्यत्कराम्भोरः जयो वल्लभया सपद्मकरया सृष्टोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्तिविनाशसंस्थितिकरो विघ्नो विशिष्टार्थदः अस्मिन् बिम्बे भूः महागणपतिम् आवाहयामि भुवः महागणपतिम् आवाहयामि सुवः महागणपतिम् आवाहयामि भूर्भुवस्वरोम् अस्मिन् बिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि स्वामी सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत्मिन् प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु महागणपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि आदून इन्द्रक्षुमन्तं चित्रङ्ग्राभं संग्रहाय महाहस्ते दक्षिणेन विद्मात्वा आदरिगोर्मिं तुविदेष्णं तुवीमघं तुविमात्रमोभिः नहित्वा शूरदेवानमर्ता सोदित्सन्तं भीमं नगां वारयन्ते एतोन्निन्द्रं स्तवानेशानं भस्वस्वराजं नराजसामर्द्धिषन्नः महागणपतये नमः रत्नमय सिंहासनं परिकल्पयामि महागणपतये नमः स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखारविन्दे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि स्नानम् ॐ रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च धृत्यादौ प्रकृते पुरुषात्तमम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः शुद्धागतस्नानं समर्पयामि अथा पञ्चाङ्गदेवताभ्यो नमः भूः पञ्चाङ्गदेवतामावाहयामि भुवः पञ्चाङ्गदेवतामावाहयामि सुवः पञ्चाङ्गदेवतामावाहयामि भूर्भुवस्वरं पञ्चाङ्गदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आरोग्यं पद्मबन्धनवितरतु विपुलां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रीर्भुवेशमनं भार्गवः शौर्यमार्गिः दीर्घायुसिंहिकेयो विपुलतरेशः केतुराचन्द्रतारम् नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्याय नवग्रहदेवताभ्यो नमः पञ्चाङ्गदेवताभ्यो नमः ज्ञानाद्यावाहनसहित समस्तोपचारपूजान् समर्पयामि महागणपतये नमः वस्त्रार्थयक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थयक्षतान् समर्पयामि अलङ्करणार्थयक्षतान् समर्पयामि आभरणार्थयक्षतान् समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया घृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि प्रभो स्वीकुरु सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः पालचन्द्राय नमः कुमारगुरवे नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः महागणपतये नमः अक्षतान् समर्पयामि धूपार्थे दीपार्थे अक्षतान् समर्पयामि महागणपतये नमः निवेदनार्थे ओम विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता देवी गायत्री छन्दः प्रदस्तापिता काश्मीरा द्राक्षा कदली फलानि निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा अमृताभिधानमसि स्वाहा महागणपतये नमः नैवेद्यं निवेदयामि पञ्चाङ्गदेवताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि अथा निवेदनानन्तरे अधिकफलावाप्तिः मङ्गलनीराजनं च करिष्ये ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवम्
विघ्नेश विधिमार्ताण्डा चन्द्रेन्द्रोपेन्द्रवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नमः सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुर्धरं जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां महागणपतये नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि देवता रक्षा देवता रक्षा शिरसा गृह्णामि आरती तಗೊಳ್ಳಿ देवता रक्षा शिरसा गृह्णामि अथ यो वेदादौ स्वरप्रोक्त वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतलीनस्य फलस्य महेश्वरः कೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ओम यो पां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा पां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्यानन्दराजाय सर्वस्तोमोतिरात्रमत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यजित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति महागणपतये नमः ಮನಸಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಸರುಂಟು ಒಂದು ವಿಘ್ನಕರ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಘ್ನಹರ್ತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾದರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಘ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವಿಘ್ನವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯಕ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಮನಸಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ಪಂಚಾಂಗ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮನಸಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಶುಭಂ 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 ಏಕದಂತಾಯ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ब्रह्मपत्नी च विद्महे वेदमात्रे च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् इदमर्घ्यं प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि अनेन मया कृता पूजा पञ्चाङ्गदेवता सहिता महागणपतिः प्रीयतां शुभं शुभं शुभम् ओम प्रसादं देहि सुप्रसादो अस्तु महागणपति पूजाराधनेन सर्वाभीष्टफलसिद्धिरस्तु शुभं 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 श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲ ಹಾಗೂ ಆ ರಾಶಿಯ ಫಲಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವಿಚಾರವಿದೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು
ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದರೆ ತಿಥಿ ವಾಸರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರಣಮೇವ ಚ ಇತಿ ಪಂಚಾಂಗಮಾಖ್ಯಾತಃ ತಥಾವಯ ಮುಧೀರಯೇತ್ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣ. ಈ 5 ವಿಚಾರಗಳು ಗ್ರಹ ಗಣಿತದ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಅಂತರವನ್ನ ತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 13 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತದಿಗೆ, ಬಿದಿಗೆ, ಚೌತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತಿಥಿ ವಾರವೂ ಸಹ ಹಾಗೆ, ಇದು ಗ್ರಹಗಣಿತದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಗಣಿತದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶುಭ ಲಗ್ನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಥಿ, ಯಾವ ವಾರ, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ, ಯಾವ ಯೋಗ, ಯಾವ ಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಐದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ 5 ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಾಲಪುರುಷನ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾಲಪುರುಷನ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ಈ 5 ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ, ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾನಗಳು. ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಮಾನ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ, ವಿವಿಧವಾದ ಮಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಗಣಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 5 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ, 2ನೇದು ಸೌರಮಾನ, 3ನೇದು ನಕ್ಷತ್ರಮಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಾನ, ಹಾಗೆ ಸಾವನಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 5 ಮಾನಗಳಿಂದ ಈ 5 ಅಂಗಗಳು ತಿಥಿವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನು ಒಮ್ಮೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಆ ಗಣನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಗಣನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೌರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಕಾಲವನ್ನ ಆ ಗಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ತಿಳಿತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅದರಿಂದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅದು ಸೌರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನ್ಯಾದಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಚಕ್ರಾವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದು ಹೋದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಸ ಗಣನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರಮಾನ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಯನಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಲವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವನಮಾನ ಅಂತಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗ್ರಹ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗ್ರಹ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೋ ಆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಾನ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಾನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರೋ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ, ಸೌರಮಾನ ಇವೆರಡು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಚಾಂದ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಸಗಳ ಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೌರಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ಮಾಸ, ವೃಷಭ ಮಾಸ, ಮಿಥುನ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಶಿಯ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಸವನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಚಾಂಗದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಲ ಯಾರು, ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾಲಪುರುಷ ಯಾರು ಮತ್ತು ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಲಕ್ಷಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಓಂ
मूर्तित्वे परिकल्पितस्य शब्दो वर्त्मापुनर्जन्मनामात्मेत्यात्मविदां कुतश्चविदां वृत्तावृज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थिते विपश्चानेकदा यश्रुतो वा चिन्नस्सन्नात्मनेककिरणः त्रैलोक्यदीपो रविः। ॐ स्वस्ति श्री अस्मिन् पराभवनाम संवत्सरस्य पञ्चाङ्गभिन्नः। ॐ अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारामूर्तये ब्रह्मणे नमः। शरदिन्दुविकासिमन्दहासां स्फुरदिन्देवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसुन्दरीमुपास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीमुपासे। श्रीगुरु परमगुरु परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। अस्मिन् पराभवनाम संवत्सरस्य पञ्चाङ्गभिन्नः। ॐ अथ पराभवनाम पञ्चाङ्गभिन्नः। अस्मिन् पराभवनाम संवत्सरे पराभवाभ्ये राज्ञा स्युः सह शुभ्रितः आमयक्षुद्रसन्न्यासिः प्रभूतन्यपरुष्टयः। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರೇತು ರಾಜ ಜೀವಃ ಸ್ಯಾತ್, ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ರಾಜ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭೌಮ ಅಂದ್ರೆ ಕುಜ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೌರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಜ ಕುಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಿ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೌರಮಾನಕ್ಕೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕುಜ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸೌರಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕುಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಕುಜ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಾಬ್ಧೇ ರಾಜ್ಞಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸಂವತ್ಸರಂ ಸಹ ಶತ್ರುಭಿಃ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ರಾಜರಿಗೆ ಶತ್ರುವಿನಿಂದ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಪರಾಭವ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಡುವೆ ಎಂಬ ಭಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೂತಾನ್ ನ್ಯಾಲ್ಪವೃಷ್ಟಯ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಾರಣ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಶುಭಗ್ರಹ ರಾಜನಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಜ, ಅಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಕುಜಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಆದಷ್ಟು ಶತ್ರುಬಾಧೆಗಳು ರಾಜರಿಗೆ, ಶತ್ರುಭಯ ರಾಜರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೇಘಾಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬುಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ರಸಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀರಸಾಧಿಪತಿ ಬುಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಘನಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಘಾಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯೇ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ರೀತಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚಂದ್ರನ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಭಯ ಹೇಗಿದ್ರು ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಲದಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಇದೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಭಯವಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಸೂರ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಲಪುರುಷ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತೆ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಾದಿ ವಾತಪಿತ್ತ ರೋಗಗಳು ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಲ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು, ವೈರಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸನಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಈ
ತೈಲಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶನಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧಿಪತ್ಯವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶನಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಈ ಬಾರಿ ನಡೀತದೆ. ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಧ ಶುಭ ಫಲ ಅರ್ಧ ಅಶುಭ ಫಲವೇ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಥ ಕಾಲಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಾಲಪುರುಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಪುರುಷ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಮಹೋದರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಮಹೋದರಿ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಲ ಪುರುಷನು ಗೋರೋಚನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಲೋಲಾಚಿತ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೂ ಆಗಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂಪವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ದಂಡಾಯುಧಧಾರಿಯಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆನೆಯನ್ನು ಏರಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಈ ಕಾಲಪುರುಷನಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಲಪುರುಷ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಆತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ, ಆಹಾರ ಅಪೂಪವೆಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಕ್ಷಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ 11 ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 5 ವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 3 ಆದಾಯವಾದ್ರೆ 5 ಆದಾಯವಾದ್ರೆ 14 ವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 8ರಷ್ಟು ಆದಾಯವಿದ್ರೆ 11ರಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 11ರಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 5ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 5ರಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 8ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 11ರಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 5ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 14ರಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 11ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 5ರಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಧನುರ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 14ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 11ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 8ರಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 8ರಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಯವ್ಯಯ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಂವತ್ಸರಿಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಆಯ ಮತ್ತೆ 5 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಹಿಣಿ, ಹಸ್ತ, ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ 2 ಆದಾಯ 11 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮೃಗಶಿರ, ಚಿತ್ರ, ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ 11 ಆದಾಯ 5 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ದ್ರ, ಸ್ವಾತಿ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ 8 ಆದಾಯ 8 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ 14 ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 11 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಷ್ಯ, ಅನುರಾಧ, ಉತ್ತರಾಭಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ 2 ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 8 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆಶ್ಲೇಷ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ 8 ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ 11 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಘ, ಮೂಲ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ 11 ಆದಾಯ 11 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಬ್ಬ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಆದಾಯ 14 ವ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಗೋಪ ಮತ್ತೆ ರಾಜಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2ರಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಾಜಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯ ಅಪಕ್ಷಯ 4ರಷ್ಟಾಗತ್ತೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಪೂಜಾ 5 ಇದ್ರೆ ರಾಜಕೋಪ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಪೂಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಜಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1ರಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಪೂಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4ರಷ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಜಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜ ಪೂಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3ರಷ್ಟಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 3ರಷ್ಟು ರಾಜಪೂಜೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕೋಪವೂ ಸಹ 3ರಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 6ರಷ್ಟು ರಾಜಪೂಜೆ ಇದ್ದು 3ರಷ್ಟು ರಾಜಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2ರಷ್ಟು ರಾಜಪೂಜತೆ ಇದ್ದು 6ರಷ್ಟು ರಾಜಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ 5ರಷ್ಟು ರಾಜಪೂಜತೆ ಇದ್ರೆ 6ರಷ್ಟು ರಾಜಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 1ರಷ್ಟು ರಾಜಪೂಜತೆ ಇದ್ರೆ 4ರಷ್ಟು ರಾಜಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 4ರಷ್ಟು ರಾಜಪೂಜತೆ ಇದ್ರೆ 4ರಷ್ಟು ರಾಜಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಪೂಜತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 5ರಷ್ಟು ರಾಜಕೋಪ ಖಂಡಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಪೂಜಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೋಪ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 12 ರಾಶಿಯ ಫಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಬಹುಪಾಲು ಅಶುಭದಾಯಕವೇ ಆಗಲಿದೆ. 7.5 ಶನಿ ಪ್ರಾರಂಭವು ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲದಿಂದ ಜೀವನವು ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಕೂಡಲಿದೆ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀರಿ. 7.7 ಪ್ರಾರಂಭ ಸಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸದಾಕಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ, ಹಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡತೆ ಜೂನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಆ ರಾಶಿ ಶನಿಯಿಂದ ತೃತೀಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಶಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅರ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಗಗಳಿಗೆ, ಶೀತ ಜ್ವರ ಇಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸದಾಕಾಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರನ್ನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಯಾಪಜಯ, ಹಾಗೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಕಲಹ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವುದೂ ಸಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ 5 ದಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ 5 ದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸದಾಕಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಒಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಈ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ನಿರಂತರವಾದ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಯಶಸ್ಸು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ, ಸದಾಕಾಲ ಪರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ, ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸದಾಕಾಲ ಈ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆರಡು ತಿಂಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದುಃಖಕಾಯಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ದ್ವಿತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ
ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸೋದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳ ರೀತಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಬಂದು ಆಗಾಗ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾತ ರೋಗಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒತ್ತಡ, BP ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದವರು ಸದಾಕಾಲ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವುದು ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಈಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೆಯ ಕೆಲವು ಮಾಸಗಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಮಾಸಗಳು, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಮಾಸಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಸದಾಕಾಲ ಆ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸದಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಯವಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಇದನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಈ ಪೂರ್ಣ ಸಂವತ್ಸರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲೆರಡು ಮಾಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಫಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 5 ದಿನಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 5 ದಿನಗಳು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸದಾಕಾಲ ಶನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಧನುರಾಶಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2 ಮಾಸಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸಗಳು ತಾಪತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಗುರು ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೆರಡು ಮಾಸ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪತ್ರೆಯಿಂದವೇ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮೇಲ್ಬಡ್ತಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸದಾಕಾಲ ನೀವು ನಂಬಿದಂತಹ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸದ್ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಘ್ನವೂ ಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಲದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕೆಲ ಮಾಸಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುಪಾಲು ಅಶುಭ ಫಲಗಳೇ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಶುಭ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಎರಡೇ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಲಾ, ವೃಷಭ ಈ 2 ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಧನುರ್ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಫಲಗಳೇ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ವಿಚಾರ, ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಡುಗು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಷ್ಟ ಭೀತಿ ಬೇಡ. ಆ ನಷ್ಟ ಭೀತಿ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಕುಂಭರಾಶಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕುಂಭರಾಶಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ
ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಶುಭ ಫಲವನ್ನೇ ಇದೆ. ಆ ಅಶುಭ ಫಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ. ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಬೇಜಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಕೆಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ನಾನು ಬೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳ, BMW ತಗೊಳ್ಳ, ಆಡಿ ತಗೊಳ್ಳ, ಅಥವಾ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಕರೋಲಾ ತಗೊಳ್ಳ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೋ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸದಾಕಾಲ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಇದೆ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ವರ್ಷದ 12 ರಾಶಿಫಲ ಹಾಗೂ ವರ್ಷ ಕಾಲಪುರುಷನ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಫಲವನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದ್ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ ಹರತೆ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾತ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ ಏತೇಷಾಂ ಶ್ರವಣಾ ನಿತ್ಯಂ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾವ ತಿಥಿ, ಯಾವ ವಾರ, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ, ಯಾವ ಯೋಗ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತಿಥಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೃಢರಾಗ್ತಾರಂತೆ. ವಾರಾದ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ, ವಾರದಿಂದ ಆಯುರ್ವರ್ಧನೆ ಆಗತ್ತಂತೆ. ವಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಯುರ್ವರ್ಧನೆ ಆಗತ್ತಂತೆ. ವಾರಾದ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ ನಕ್ಷತ್ರಾತ್ ಹೃದಯ ಪಾಪಂ, ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗಾದ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣ, ಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ಯೋಗವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಷ್ಟ, ಕರಣದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ಕರಣ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲವನ್ನ, ಪಂಚಾಂಗ ಪಠಣವನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದಾಕಾಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಸಹನಾವತೋ ಸಹನೋ ಭುನತ್ತೋ ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ವಸಂತ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸತ್ಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಸತ್ಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೈ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ और ಶ್ರೀ ಲಖಾನಿ ಸಾಬ್. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಯುಗದ ಆದಿ, ಯುಗದ ಆರಂಭ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ವಸುದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಶುಭ ಆರಂಭ. ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ. ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರಾ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬೇವುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಶತಾಯುವ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಸರ್ವಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧೇ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ವಿನಾಶಾಯ ಗೂಢನಿಂಬಕ ಭಕ್ಷಣಂ. ಶತಾಯುಷದ ಗಟ್ಟಿ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸರ್ವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೇವು ಬಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ದರಿದ್ರಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮೀಕೃತ್ವ ಎಂಬಂತೆ ಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ. ಪರಾಭವದ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪೂಜ್ಯ ಇವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಪರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಭವ ಅಂದರೆ ಆಗು, ಹುಟ್ಟುವುದು, ಹೊಸದು. ಪರಾಭವ ಅಂದರೆ ಹೊಸದು ಬೆಳಕಿಗೆ, ಹಳೆದು ಹೋಗಿ ಹೊಸದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ತಗೊಂಡು ಪರಾಭವ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ.
ಈ ಹೊಸದನ್ನು ಬರಲು, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯೋಗ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತವು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈಗ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೂಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ತುಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೇ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಲಖಾನಿ ಸಾಬ್ और श्री सुरेंद्र पाल on stage to come on stage please. May I request both of you to say a few words to our Kannada community on this auspicious occasion. Namaste to everyone. Happy Ugadi, Happy New Year, Happy Ram Navami. First of all, I would like to thank you, my good friend, my big brother Raghavendra ji, and all the SCARE team for inviting us here on this special occasion, New Year celebration. It's such a great honor to be here, and I have attended this event before also. I'm not taking so much time as we are waiting for our wonderful performances and celebration. So I wish you all the best, and I would like to acknowledge each and everyone who are present here today. You are the most important people here. We are here because of your support, and we always with our community. And I would like to congratulate, recently, yesterday it was our state election. So we have to congratulate all the voters and supporters for a landslide victory for Labour Party in South Australia. I personally would like to congratulate Honorable Peter Malcolmus for re-elected as a Premier. So it was a wonderful celebration yesterday. I was there. So congratulations each and everyone, and wish you all the best. Thank you very much. Happy New Year. Thank you, Arun. It's my absolute pleasure to be here and sharing this occasion, this auspicious occasion of Ugadi. So happy Ugadi to all Kannadiga and Kannadi. And I would like to say in Kannada, Ugadi Habbada Subhashayagaru. Is that correct? Maybe so. I'll try. Yeah. So now, thank you to all the Sakkare team and all the supporters. Without them, we won't be here. And then thanks to all of you as well for supporting the Sakkare team. They're doing such a fantastic job, bringing all the Kannadigas under one roof. And they've been doing this celebrations, all different celebrations, just to bring the community together. So we can all thrive together, and also for the next generation. For like many of you, me and you, like you born in overseas, India or anywhere else, we've seen all our culture and religion, but it's for the next generation, the second generation that's born here. We need to showcase our culture. If we don't, they won't know. So, and then if they don't know, they will carry the culture for the next generation. So if we don't do this, our culture and religion will be lost. So thanks again very much to Sakkare team for keeping this tradition alive, and thank you again for inviting me. So I would also like to advise or inform you guys about a request that I've made to the Sakkare team. I've been a councillor for the last 3 years now, and I've been to many public libraries, and I've not seen many books on Indian languages, especially in Kannadiga language and other languages as well. So I've made a request to Sakkare team to donate or give it to me so that I can introduce it to the public systems, public library system, so that when our parents come here, when they go to library with our kids or grandchildren, whatever they do, the kids over there, they read books, play games or do whatever. But for our elderly people who are visiting, they do nothing and they sit there idly and they get bored. So if we have books over there, they can read, they can relate to their culture, and they can feel at home. So it's my request to all of you to, if you have any books in your language, to please hand over it to Raghavendra ji or the Sakkare team so they can forward it to me and I can introduce them into the library system. So it's a humble request to all of you. If you can do that, that'd be great. Thank you.
Thank you both of you as a mark of our affection and just our appreciation of their continued support. I'd like to present small mementos to them. Thanks for supporting us, sir. Went ahead and held an election. Adrinda, now I am going to introduce not only the new people but all the existing people of the committee so that you know. First I would like to call upon Sri Manoj Datwadkar, our Vice President. Sri Arun Kumar, our Secretary. Dr. Chaya, our Treasurer. Dr. Samira Mubarak, our Cultural Coordinator. Sri Purnesh Kumble, Youth and Sports. Sri Shreyas, our Event Coordinator. Sri Mubarak continues to guide us on governance. Last but not the least, our main, every message reaches you, kind courtesy, efforts by Sri Gurraj. Dear all, this is the team. It's the representative. Sakkare really operates by the 40 strength strong task force. They all come for the meeting, they all participate, and today nearly 50-70 volunteers are doing the work. So basically ಇದು ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. It is the task force which continues to work and deliver the goods. I request all of you to give an expression of interest to be in the task force. And the way we want to proceed ahead is come through the ranks. Be a member, come to the task force, deliver goods, people observe you. Then when the elections are held, only task force members are eligible to contest. In a way, come through the ranks, work yourself through, and Sakkare gives you all the opportunities. ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಹೂವು ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರ ಅರಳಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ ಇಯರ್ 12ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ನಾನು ನಿಶಲ್ ನರಸಪ್ಪ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಬಾರಕ್ ಸರ್ನು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳು ರೋಶ್ನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಂತ. ಅವರು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನಾವು 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಮದುವೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓದಿಸಿದ್ರು. ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. Now I would like to announce the winner of this year's award, Nishal Narsappa. ಈ ಮಗು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಡೀಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಶಾಲ್.
and also we encourage your other children to work hard because ನಾವು ಹೊಸ ಮೈಗ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ನಾನು ಬರುವಾಗ ಬರೀ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ our Indian children are not visible. So make sure our children choose the fields where there is shortage of skills and where they are visible. Okay. ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ರೋಶ್ನಿ ಟು give the award so that the next generation takes over from us. We can't be here forever. So I'm encouraging our next generation to acknowledge each other and come forward. Thank you very much. Vishal, thank you very much. All the very best. Green color C09. ಇವಾಗ ಕರೆದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಗ್ರೀನ್ C09. 09 ಒಂದು ಸಲ, 09 ಎರಡು ಸಲ, 09 ಮೂರು ಸಲ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ once again. Blue B29. All right. Okay, so first winner for third prize. A round of applause for the winner. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Congratulations. Thank you. All right, second prize. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ A49. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ A49. ಓ ಬಸ್ಸು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಬಿಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವಾಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. Green C29. Green C29. ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಇದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್. ಗ್ರೀನ್ C29. ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಗ್ರೀನ್ C29 ಒಂದ್ಸಲ, ಗ್ರೀನ್ C29 ಎರಡು ಸಲ, ಗ್ರೀನ್ C29 ಮೂರು ಸಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಚಾನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು LOD26. First prize. All right, so first prize winner. And ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಯ್ ಅವರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ C09. ಇವಾಗ ಕರೆದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ?
Green C09. 09 ಒಂದು ಸಲ, 09 ಎರಡು ಸಲ, 09 ಮೂರು ಸಲ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Blue B29. Blue. First winner for third prize. A round of applause for the winner. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ A49. ರೆಡ್ A49. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ A49. ಓ ಬಸ್ಸು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Congratulations. Once more. Oh. Okay. Thank you so much. Congratulations. All right, big prize here. Last and big prize. Last prize for the day. Green C29. Green C29. ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಇದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್. ಗ್ರೀನ್ C29. ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಗ್ರೀನ್ C29 ಒಂದ್ಸಲ, ಗ್ರೀನ್ C29 ಎರಡು ಸಲ, ಗ್ರೀನ್ C29 ಮೂರು ಸಲ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಚಾನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು LOD26. LOD26. First prize. All right, so first prize winner. And ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ. Congratulations. Thank you, Dr. Chai ಅವರಿಗೆ. Thank you. Okay, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅರುಣ್ ಸರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರ್ದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಸಿವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಕರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವಸಂತ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ನವೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಧವ್ ಭಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. And I would like to thank all the guests who are here. Speak few words for us, which is very motivating. Thank you very much, sir. And the main thing is this event is followed by lunch. Our caterer Manju is only without the caterer we can't do anything. It's impressive.
whenever we say the name, people comes out to participate in the lunch. And our sponsors. See, you all guys know that Sakkare, we never had any grant from the government. We are all doing this program because of sponsors. So we have generous sponsors. Please go and talk to them and use their services. Then they can give us back. So that's how it works. So whatever we give, it will come back. Definitely. That's the logic. And our transporter, Sachin, without asking anything, always Sachin will come to transport the food. You know how the food transport vehicles will be after when they transport the food. And the other thing is, so the key people here, we are not the committee member. Committee member, we are just planning everything, taking a little bit of work, and our task force. When we are come close to the events like this, we will have meeting with the task force. We will get a lot of ideas, and they will bring the volunteers. And the volunteers, we have lovely volunteers. They don't expect anything. They will come and do the volunteering work. We are very thankful to all the volunteers. Please give them a big round of applause. And we have a couple of people to thank, but Samira told me not to say the name of those person. It is a bit of a surprise still keeping. Maybe Samira will say thanks to those people. So you stay tuned here. And thank you everyone for being here. Please support Sakkare like this. So we will give you quality programs every year. Your motivation is the key. Thank you very much. Thank you. Okay, so there'll be one event after this, but now enter ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Whoever is red color band, they can proceed for lunch. But QR code ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ QR code we can also share in the WhatsApp group. But whoever is wearing red band, can proceed for lunch. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. But other bands can stay here. I can tell you we have arranged a cultural program, and more details about that cultural program will be announced by our MCs.